بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں جوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں، یا امیر المؤمنین، یہ ہے وہ شخص۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا ہے؟ اس شخص نے، یا امیر المؤمنین، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، ہاں امیر المؤمنین، مجھ سے قتل ہو گیا ہے۔ ان کا باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، کس طرح قتل ہوا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، یا امیر المؤمنین، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے منع کیا، باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں تو قصاص دینا پڑے گا، یعنی خون کا بدلہ خون۔ کوئی قرار نامہ نہیں لکھا گیا اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث و محاورے کی بھی گنجائش نہیں۔ نہ ہی اس شخص سے اس کے کنبے کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا ہے، نہ ہی یہ پوچھا گیا ہے کہ تعلق کس قدر شریف خاندان سے ہے، نہ ہی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ تعلق کس معزز قبیلے سے تو نہیں، معاشرے میں کیا رتبہ یا مقام ہے۔ ان سب باتوں سے بھلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلب ہی کیا؟ کیونکہ معاملہ اللہ کے دین کا ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی اللہ کی شریعت کے معاملے پر عمر رضی اللہ عنہ کو روک سکتا ہے، حتیٰ کہ سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ، قاتل کی حیثیت اسے آکھرا ہو، قصاص تو اس سے بھی لیا جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے، اے میرے امیر المؤمنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا جاتی ہے۔ کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو۔ اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بات کی بات ہے، کون ضمانت دے اس کی؟ کیا یہ 10 درہم کے ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے، اور کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے ہی کھڑا ہو جائے، اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو سفارشی بننے کی سوچ سکے۔ محفل میں موجود صحابہ کرام پر ایک خاموشی سی چھا گئی ہے۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متاثر ہیں، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا ہے۔ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکوں مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائے، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے واپس جانے دیا جائے؟ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائگا جائے گا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بڑی نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ معاف کر دو اس شخص کو۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیتے ہیں، نہیں امیر المؤمنین، جو ہمارے باپ کو قتل کر کے اس کو چھوڑ دے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگو، ہے کوئی تم میں سے جو اس کی ضمانت دے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے
ज़हद व सदक से भरपूर बढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं ज़मानत देता हूँ इस शख्स की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अबू ज़र इसने कत्ल किया है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना अटल फैसला सुनाते हैं, चाहे कत्ल ही क्यों ना किया हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवाल करते हैं, जानते हो इसे? अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नहीं जानता। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, तो फिर किस तरह ज़मानत दे रहे हो? अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने इसके चेहरे पर मोमिनों की सफ़ात देखी है और मुझे ऐसा लगता है ये झूठ नहीं बोल रहा। इंशाअल्लाह ये लौट कर वापस आ जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अबू ज़र देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु अपने फैसले पर डटे हुए जवाब देते हैं, अमीरुल मोमिनीन फिर अल्लाह मालिक है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है। कुछ ज़रूरी तैयारियों के लिए बीवी बच्चों को अलविदा कहने, अपने बाद उनके लिए कोई राह देखने और फिर इसके बाद क़िसास की अदायगी के लिए कत्ल किए जाने की गर्ज से लौटकर वापस आने के लिए, और फिर 3 रातों के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह भला कैसे इस अमर को भुला पाते। उन्होंने तो एक एक लम्हा गिन कर काटा था। असर के वक्त शहर में अस्सलात जामा की मुनादी पर फिर जाती है। नौजवान अपने बाप का क़िसास लेने के लिए बेचैन और लोगों का मजमा अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ देखने के लिए जमा हो चुका है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ़ लाते हैं। आकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने बैठ जाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवाल करते हैं, किधर है वो आदमी? अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुख्तसर जवाब देते हैं, मुझे कोई पता नहीं है या अमीरुल मोमिनीन। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आसमान की तरफ देखते हैं, जिधर सूरज डूबने की जल्दी में मामूल से ज़्यादा तेज़ी के साथ जाता दिखाई दे रहा है। महफिल में हो का आलिम है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। ये सच है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में बसते हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इनके जिस्म का टुकड़ा मांगे तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देर ना करें, काट कर अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले कर दे। लेकिन इधर मामला अल्लाह के अहकामात की बजा आवरी का है। कोई खेल तमाशा नहीं होने जा रहा, ना ही किसी का हैसियत या सलाहियत की पैमाइश हो रही है। हालात वाक़यात के मुताबिक नहीं और ना ही ज़मान व मकान को बेच में लाया जाना है। कातिल नहीं आता तो जामन की गर्दन जाती नज़र आ रही है। मगरिब से चंद लहज़ात पहले वो शख्स आ जाता है। बेसाख्ता हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुँह से अल्लाह अकबर की सदा निकलती है। साथ ही मजमा भी अल्लाह अकबर का एक भरपूर नारा लगाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस शख्स से मुखातिब होकर कहते हैं, ए शख्स, अगर तू लौट कर ना भी आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था? ना ही तो कोई तेरा घर जानता था और ना ही कोई तेरा पता जानता था। वो बोला, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं है, बात इस ज़ात की है जो सब ज़ाहिर व पोशीदा के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूँ। अपने बच्चों को परिंदों के चूज़ों की तरह सहरा में तन्हा छोड़कर, जिधर ना दरख्त का साया है और ना ही पानी का नाम व निशान, मैं कत्ल कर दिए जाने के लिए हाजिर हूँ। मुझे बस ये डर था कि कहीं कोई ये ना कह दे कि आप लोगों में से वादों का इफ़ा ही उठ गया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ रुख करके पूछा, अबू ज़र, तूने किस बिना पर इसकी ज़मानत दे दी थी? हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ए मेरे अमीरुल मोमिनीन, मुझे इस बात का डर था कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोग से खैर ही उठा ली गई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ़ किया और फिर इन दोनों जवानों से पूछा कि क्या कहते हो अब?
नौजवानों ने जिनका बाप मरा था रोते हुए कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, हम इसकी सदाकत की वजह से इसे माफ़ करते हैं। हमें इस बात का डर है कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से अफू व दरगुजर ही उठा लिया गया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह अकबर पुकारे उठे और आंसू उनकी दाढ़ी को तर करते नीचे गिरने लगे। फरमाया, ए नौजवानों, तुम्हारी अफू व दरगुजर अल्लाह तुम्हें जज़ा खैर दे। ए अबू ज़र, अल्लाह तुझे इस शख्स की मुसीबत में मदद पर जज़ाए खैर दे। और ए शख्स, अल्लाह तुझे इस वफ़ाए अहद व सदाकत पर जज़ाए खैर दे। और ए मेरे उम्मीरुल मोमिनीन, अल्लाह तुझे तेरे अदल व रहम दिली पर जज़ाए खैर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो।